Hello, today I wanna worship by myself. Okay, I wanna read the English Bible, the final judgment. But when the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, then he will sit upon his glorious throne. All the nations will be gathered in his presence, and he will be separate them as a shepherd separate the sheep from the goats. He will place the sheep at his right hand and the goats at his left. Then the king will say to those on the right, "Come, you who are blessed by my Father, inherit a kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and I fed me. You fed me. I was thirsty, and you gave me a drink. I was a stranger, and you invited me into your home. I was naked, and you gave me clothing. I was sick, and you cared for me. I was in prison, and you visited me." Then this righteous one will reply, "Lord, when did we ever see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink, or a stranger and show you hospitality, or naked and give you clothing? When did we ever see you sick or in prison and visit you?" And the king will tell them, "I assure you, when you did it to one of the least of these, my brother and sister, you are doing it to me." Then the king will turn to those on the left and say, "Away with you, you cursed one, into the entire fire prepared for the devil and his demon. For I was hungry, and you didn't feed me. I was thirsty, and you didn't give me anything to drink. I was a stranger, and you didn't invite me into your home. I was naked, and you gave me no clothing. I was sick and in prison, and you didn't visit me." Then they will reply, "Lord, then did we ever see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison and not help you?" And he will be answer, "I assure you, when you refuse to help the least of these, my brother and sister, you are refusing to help me." And they will go away into eternal punishment, but the righteous will go into eternal life. 하나님께서 오늘 이 말씀을 주셨습니다. 저에게 와닿았던 대목은, "너희 중에 지극히 작은 자에게 한 것이 바로 나에게 한 것이다." 이 대목이었던 것 같습니다. 저희가 언제 주님이 굶주렸을 때 먹을 것을 주고, 배고팠을 때 마실 것을 주고, 감옥에 갇혔을 때 찾아가 주었고, 입을 것이 없을 때 입을 것을 주었습니까? 라고 물어보았을 때, 너희 중에 있는 형제 자매가 가장 어려운 가운데 있을 때 돌봐준 것이 바로 나에게 한 것이다, 이렇게 얘기했고, 저희가 언제 주님을 그렇게 돌봐주지 않았습니까? 라고 얘기했을 때, 너희 주변에 그런 사람을 돌봐주지 않은 것이 바로 나에게 한 것이고, 그런 너희들의 행동으로 인해 너희들은 영원한 심판을 받게 될 것이다. 이 대목이 되게 좀 두려움 가운데 하나님이 말씀하셨던 것 같습니다. 결국 은밀한 중에 하나님은 우리의 모든 행동을 다 보고 듣고 알고 계신다는 것이죠. 그렇기 때문에 우리가 속일 수 있어도 우리 자신을 속일 수 없고, 우리의 내밀한 것까지도 절대 속일 수 없다라는 귀한 메시지를 준 하나님의 말씀인 것 같습니다. 찬양을 같이 한번 불러볼게요. 주 하나님, 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리워 볼 때, 하늘의 별 울려 퍼지는 뇌성, 주님의 권능 우주에 찼네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 제가 이렇게
좀 금욕주의자적으로 살다 보니까 여러 자연 환경을 누리지 못하고 살 때가 많았었거든요. 근데 저희 집에 거의 7년 만에 자동차가 생겨서 시승을 하고 이제 차를 타게 될 때가 있었는데요. 그때 마침 이렇게 노을이 지는 그런 차도를 달리고 있었습니다. 그때 제가 노을을 지는 모습을 보면서 너무 아름다워가지고 좀 깜짝 놀랐어요. 왜냐면 제가 그렇게 가깝게 노을을 봤던 기억이 없기 때문입니다. 그때 제가 막 엉엉 울기까지 하면서 정말 너무 아름다워가지고 탐복했던 기억이 납니다. 주님은 이렇게 세상을 만드실 때 너무나 아름답게 만드신 거죠. 근데 우리가 그걸 모르고 너무나 많이 파괴했던 것 같아요. 정말 저는 예전에 너무 마음이 안 좋아서 이렇게 버스를 타고 있었는데 버스가 이렇게 달릴 때마다 구름이 저를 계속 따라오더라고요. 근데 그 구름을 보면서 제가 많은 은혜를 받았어요. 마치 그 구름은 나한테 이렇게 말하는 것 같았어요. 내가 알면 됐지 않니? 맞아. 주님이 알면 됐어. 제 마음에 좀 사람들과의 갈등이나 어려움, 억울함 속에 좀 시달려서 지쳐하고 있었을 때였는데 구름이 나를 추격해 오듯이 하나님의 은혜가 나를 추격해 오며 하나님의 눈이 나와 향해져 있어서 나의 모든 것을 본다는 생각이 드니까 사실 주님 앞에 바르게 행동하는 사람들은 주님이 다 보고 계신다라는 게 굉장히 위로가 되잖아요. 물론 악한 일을 저지른 사람들은 두려움이 되겠지만 내가 은근히 좀 착하게 살았는데 라는 마음을 가진 사람들은 어떤 하나님이 보고 계신다라는 생각이 위로가 됐잖아요. 근데 그때 제가 말할 수 없는 위로를 받고 좀 엉엉 운 적이 있었거든요. 하나님은 모든 걸 알고 계신다는 거죠. 네, 그래서 우리는 오늘도 힘들다고 생각하는 이 세상을 살아갈 수 있는 것이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 유튜브를 듣고 보다 보면은 여러 유명하신 목사님들이 나오셔서 얘기를 전하시는 경우가 많은데요. 제가 뭐 교만해서 그런 걸지는 모르겠지만 끝까지 보다가 이렇게 하는 경우가 많진 않더라고요. 그와 같이 좀 뭐랄까 좀 은혜가 되거나 감동을 주거나 울림을 주거나 그런 뜨거운 눈물을 흘리게 하는 그런 말들이 별로 들리지 않았어요. 그래서 저는 그냥 제가 받은 은혜를 나누는 게 어떨까, 그리고 그 은혜를 제가 녹음하면서 듣는 게 어떨까. 전 이상하게 제가 감동받았던 것들을 글로 쓰고 다시 보면 또 그때의 감동이 다시 생각이 나서 눈물이 나더라고요. 왜냐하면 하나님의 은혜는 정말 실질적이고 또 다른 힐링을 또 가져오기 때문인 것 같아요. 그래서 제가 받은 은혜를 이런 예배 형식으로 나누는 게 좋겠다는 생각이 들었습니다. 그럼 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 지금 사람들이 많은 어려움 속에 있다고 합니다. 저 역시 그런 상황 속에 예외는 아닌 것 같습니다. 근데 하나님께서 이렇게 멈추라고 할 때는 분명히 이유가 있는 것 같습니다. 왜 우리는 멈춰야 할까요? 왜냐하면 너무나 많은 일을 우리 스스로가 했기 때문인 것 같습니다. 이제는 하나님이 하셔야 할 때인 것 같습니다. 성경에는 너희는 잠잠히 있어, 잠잠히 있어, 멈추어 있어, 내가 너희 하나님 됨을 알지어다 라는 구절이 나옵니다. 그와 같이 우리는 멈추어 있지를 못하고 쉬지를 못하고 잠잠히 있지를 못하는 것 같습니다. 왜냐하면 세상은 계속적으로 우리를 움직이게 하고 일하게 하고 뭔가를 하게 만들기 때문인 것 같습니다. 그래서 사람들을 일 중독, 성 중독, 게임 중독, 음식 중독에 빠져서 도저히 헤어나오지 못하는 것 같습니다. 우리는 영원한 빛 대신 오직 하나님께만 거룩하게 연결되어 있기를 갈망합니다. 주님, 우리의 죄악된 고리들이 이 예배로 말미암아, 이 예배를 듣는 사람들로 말미암아 다 끊어지는 역사가 일어나게 되기를 기도합니다. 제가 믿고 있는 것이 있습니다. 사람이 일하면 사람이 일합니다. 하지만 사람이 기도하면 하나님이 기도하십니다. 바로 하나님이 일하시기를 우리는 바랍니다. 그래서 우리의 일하는 걸 멈추고 바로 하나님이 일하시기를 기도합니다. 하나님 말씀하셨습니다. 기도하지 않는 한 국가보다 기도하는 한 개인이 강하다고 하였습니다.
하나님의 이름으로 구할 때 성령께서 임재해 주실 것을 믿습니다. 그동안은 제가 기도를 했습니다. 하지만 이제는 오직 주님께서 기도를 통해 일하시게 되기를 원합니다. 저는 일하려고 많이 애를 썼지만 사방으로 일들이 막혀지는 경험을 했습니다. 자꾸 취소되고 캔슬되고 이런 일들이 계속 일어났습니다. 그걸 통해서 지금은 내가 일할 때가 아니라 제가 기도해야 할 때인 것을 깨달았습니다. 하나님, 제가 더 기도하게 되기를 원하며 우리 모두가 진실하게 기도하게 되기를 원합니다. 영국의 웰즈 부흥이 일어났을 때 기도하는 한 무리가 있었고 그들의 신실한 기도로 영국의 그 지역이 부흥되었었던 것을 기억합니다. 하나님, 이제는 저희가 더 이상 궁지에 몰려서 갈 곳이 없습니다. 자연재해들은 마치 지구가 종말이 올 것과 같은 그런 일들처럼 저에게 마구마구 어려움을 주고 있습니다. 사람들은 그동안 지었던 집을 잃어버리고 여지까지 수확했던 과일들을 다 떨어뜨려 그 과일들이 다 썩어버리고 주님, 무서운 해일과 폭풍우와 비바람 가운데 고통스러움과 두려움 가운데 잠을 잤던 사람들이 있습니다. 우리 모두는 기적의 하나님이 너무나 필요합니다. 주님, 저희에게 기적을 허락하여 주시옵소서. 기적은 불현듯 어떠한 좋은 일들이 일어난 것이 아니라 우리 마음에는 모든 악들이 사라지며 우리 마음 안에 모든 선한 좋은 것들이 시작되는 것이라고 믿습니다. 하나님, 저의 마음을 순결하게 하여 주시옵소서. 저희가 다시 하나님께로 돌아가게 되기를 기도합니다. 우리가 한때 존경했던 종교 지도자들의 타락한 일상들을 보게 되었습니다. 그들은 추락했고 그들은 한없이 무너졌고 그들은 병들었고 그들은 명예를 실추했던 것을 보았습니다. 성경에는 종교 지도자들의 죗값을 하나님이 더 크게 묻는다고 말씀하셨습니다. 그리하여 맹인이 맹인을 인도할 수 없는 것 같이 너희들은 그들의 말하는 것은 듣되 그들의 행위는 본받지 말라고 하였습니다. 하나님, 우리의 등불 되시는 주님이 이제는 우리의 빛이 되어 주시기를 원합니다. 그동안 빛으로 계셨지만 우리의 눈이 멀어 우리의 귀가 어두워져서 저희가 보고 듣지 못했습니다. 이제는 하나님의 그 선명한 음성을 마음 가운데 듣게 되기를 원합니다. 너무나 많은 잘못된 지도자들과 이단들이 거짓 선지자들이 세상을 더럽혀 왔습니다. 주님, 저희를 정결하게 해 주시옵소서. 잃어버린 예배가 다시 회복되어지게 되기를 기도합니다. 저희가 예배를 갈 때 어떠한 기대감도 갖지 못했습니다. 왜냐하면 예배가 즐겁지 않았기 때문입니다. 예배는 지겨웠고 예배는 너무나 하기 싫은 일상의 어떠한 루틴과 같은 반복이었습니다. 우리의 참 예배를 회복시켜 주시옵소서. 우리 전통교회가 추락하는 것을 보면서 이제는 소망은 개인 예배밖에 없다라는 생각이 듭니다. 우리의 개인 예배가 다시 회복되어지게 되기를 원합니다. 주님, 골방에서 우리가 수없이 드렸던 기도와 예배를 기억하시죠? 그런 것들을 하나님께서 하나도 떨어뜨리지 아니하시고 전부 들어주셨던 것을 고백합니다. 정말 목에 힘을 세우고 핏줄을 세우던 자들이 정치인으로 변질되는 모습들을 보았습니다. 이제는 유명한 것을 추구하는 것이 아니라 이제는 더 깨끗한 것을 추구할 때인 것 같습니다. 하나님, 이 세상에 인자는 없으며 하나도 없다라고 말씀하였던 것처럼 오호라 나는 공고한 자로다. 누가 나를 사망의 자에서부터 사망으로부터 나를 이끌어내리오 라고 고백했던 것처럼 저희는 심히 더럽고 패역하고 온전하지 못한 자들인 것을 고백합니다. 저를 깨끗하게 하여 주시옵소서. 저희가 큰 그릇, 멋있는 그릇, 화려한 그릇이 아니라 저희는 작은 그릇, 깨끗한 그릇, 건강한 그릇, 강건한 그릇, 깨어지지 않는 그릇으로
하나님이 저희 빚어가시기를 원합니다. 저를 긍휼히 여겨 주시옵소서. 정말 당시의 말씀의 기근으로 인해서 아름다운 남자와 여자가 길에서 쓰러져 죽을 것이라는 하나님의 말씀처럼 하나님의 말씀이 점점 없어지고 변질되어 가는 세상 속에 살고 있습니다. 어떻게 저런 말씀을 저렇게 해석해서 강의할 수 있을까? 이런 많은 변질되어 있는 말씀 속에서 우리가 살아가고 있습니다. 주님, 개인 예배를 회복시켜 주시고 개인 기도를 회복시켜 주시고 개인이 하나님 앞에 온전하게 설 수 있게 될 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 우리 골방이 살아날 수 있게 될 수 있도록 주님 역사해 주시옵고 우리가 살아있음으로 인해서 그 빛이 흘러가게 되기를 기도합니다. 네가 이루는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 고기가 심이 많고 네가 흘러 들어감으로 바닷물이 소성함을 입겠고 모든 것이 살아나리로다. 주님, 살아난 우리가 더 살아나는 물결로 주님 변화되어지게 되기를 기도합니다. 이제는 우리가 생명수로서 다시 살아나게 되기를 원합니다. 이 시대에 우리가 필요한 것은 활동가요, 웅변가가 아니라 골방의 기도자인 것을 믿습니다. 더 많은 골방의 기도자들을 모아 주시옵소서. 우리의 기도로 인해서 세상의 뚜렷한 변화를 겪게끔 하나님께서 함께 주시옵소서. 세상의 악들이 성행하지 않도록 그의 모든 계계가 회파되고 없어지고 추락하고 멸망되어지게 될 수 있도록 하나님 주여 도와주시옵소서. 악인이 포도원을 세울지라도 그 포도원의 과실을 먹는 자는 의인이라고 하였으며 악인이 집을 지을지라도 그 집을 들어가 살고 누리는 자는 의인이라고 하였습니다. 더 많은 의인들이 일어나게 되기를 기도하며 하나님과의 온전한 관계 가운데 서게 되기를 기도합니다. 더 이상의 더럽혀진 통로에 나오는 물을 마시지 않게 하여 주시고 각자의 생명수를 하나님이 각자에게 주시게 되기를 기도합니다. 주님, 저희를 용서해 주시옵소서. 사람을 의지하지 말고 사람을 의뢰하지 말라. 너희를 살릴 수 없는 인생들을 의지하지 말라라고 주께서 말씀하셨는데 저희는 보이는 리더와 보이는 사람들을 의지하기에 너무나 바빴던 것을 용서해 주시옵소서. 저희가 진실하게 하나님을 대변하며 하나님의 얼굴을 구하며 머리에 기름을 주님 뿌려주시고 저희 옷을 항상 희게 해주시기를 기도합니다. 주님, 저희를 불쌍히 여겨주시고 저희를 용서해 주시고 저희를 온전케 하여 주시고 저희의 말씀이 살아나게 하여 주시고 저희의 기도가 다시 불붙게 하여 주시고 입술에 묵상되어지는 말씀이 가득 선포되어서 저희가 날마다 잎이 청청한 주님 잎이 될 수 있게 되기를 간구합니다. 이 세상을 변화시킬 수 있는 소금과 빛의 역할을 저희가 이제는 다시 감당하게 되기를 원합니다. 긍휼히 여겨주시고 하나님의 비전을 보여주시고 하나님의 방향을 제시해 주시고 그것을 따라 우리가 갈 수 있게 될 수 있도록 은혜를 더해 주시옵소서. 사람이 많은 길을 계획할지라도 그 길을 인도하는 분은 여호와시니라. 여호와의 길만이 온전하며 우리가 어떤 잘못된 길을 갈지라도 그것이 헛수고임을 기억하게 하여 주시고 말씀을 사모하고 말씀과 가까이 하고 베레아 사람처럼 그것이 맞는가 날마다 상고하는 진실한 거룩한 백성으로 저희가 설 수 있게 될 수 있도록 하나님 함께해 주시옵소서. 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 무엇을 마실까 걱정하지 말라. 이는 이방인들이 구하는 것이라. 너희 전부 하나님께서는 이 모든 것이 너에게 있어야 하는 줄 아시니라. 하나님, 저희가 항상 이런 것에 매여서 이런 것만 생각하며 살았습니다. 저희가 보이는 공간에만 갇혀서 그 공간이 전부이고 소유가 모든 것인 것처럼 착각하고 살았습니다. 하지만은 그것이 아니라 이제는 시간이 중요하며 시간 속에 만나는 하나님이 중요하고 그 안에 알게 되는 지혜가 더 중요한 것을 믿습니다. 저희를 용서해 주시고 더욱 말씀과 가까워지고 성령 충만해지고 그래야 저희들 모든 무거운 짐을 벗어버리고 무거워하고 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너를 쉬게 하리라. 내 짐은 쉽고 내 멍에는 가벼움이니라. 쉽게 하시고 가볍게 하시는
오직 빛 대신 그리스도만을 만나며 우리들의 눈을 오직 하나님께만 고정할 수 있게 될 수 있도록 하나님 함께해 주시옵소서. 저희의 기도가 순결해지고 오직 하나님이 기뻐하는 기도로만 가득 채워지게 되기를 간구합니다. 의인 10명이 없어서 소돔과 고모라가 멸망했던 것처럼 이 세상이 멸망당하지 않도록 의인 10명이 항상 깨어있어서 좀 슬기로운 5처녀처럼 그 등불에 불이 꺼지지 않도록 하나님 함께해 주시옵고 우리의 달란트가 하늘나라 확장을 위하여 사용될 수 있게 될 수 있도록 하나님 주여 도와주시옵소서. 주님, 많은 사람들을 빛으로 돌아오게 하는 자는 하늘의 별과 같이 영원토록 비추이리라. 많은 사람들이 오직 주께로만 돌아오게 하시고 순결케 하여 주시고 흰옷 입은 우리 백성들이 하나님께 더 많은 기도로 이 천국이 확장되는 것을 보게 하여 주시옵소서. 오늘도 저의 1인 예배를 받아주신 하나님 감사합니다. 또한 예배로서 더 하나님과 만나고 하나님을 더 사모하게 되기를 갈망합니다. 세상 끝날까지 우리의 신앙을 지켜주시길 간구합니다. 감사하며 주 예수님의 이름으로 기도했습니다.